ونفسي ونفسي بعددي كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل رحمة ونفس بعذاب كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنت نفسي وأهلي وأولادي وتلامذتي وأصحابي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا آبدين ودفعت عن نفسي وعنهم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنت نفسي وأهلي وأولادي وتلامذتي وأصحابي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا الآبدين ودفعت عن نفسي وعنهم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنت نفسي وأهلي وأولادي وتلامذتي وأصحابي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا الآبدين ودفعت عن نفسي وعنهم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا
آمنين ونسألك مستأنسين إنك المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك تتود إلينا بنعمتك ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك فاعل بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مبتين مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan istighosa sudah selesai. Tadi selama istighosa saya tadi langsung terbersit bahwasanya untuk tahun ini kita kan yang berapa yang diterima di PTN itu sekitar 95%. Tepuk tangan dong untuk Ma 21. Ya, 95% kita diterima di perguruan tinggi negeri, baik kampus umum maupun kampus Islam ya. Nah, ini juga berkat dari istighosa, berkat dari doa. Ya, jadi tolong kalau sedang membacakan istighosa, tolong jangan tidur. Ya, kita baca yang serius, tapi seriusnya jangan tidur. Ada yang sampai seriusnya sampai Allah, sampai dari awal sampai akhir. Nopal. Itu saking seriusnya. Ya, nopal itu tingkatannya bukan syariat sama seperti kita. Dia sudah tingkatannya sudah hakikat. Jadi sama kayak sesi jenar. Sambil tidur sambil baca doa. Oke, ya. Oke, ya. Jadi tolong, kok ada gemang-gemangnya ya. Jadi tolong baca dengan khusyuk agar Allah juga memberikan kemudahan kepada kita. Allah agar mengabulkan doa-doa kita, doa-doa yang kita gemakan, ya.
Oke, anak-anakku yang solih dan solihah, ada pengumuman sebentar dari Umi Rahimah, tolong didengarkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalian calon orang-orang hebat. Takbir. Kepalkan tangannya, takbir ya. Takbir. Ya. Kalau kemarin 99%, tahun ini 100% insya Allah. Tapi ada syarat. Ya, tadi disampaikan Pak Bahrut, zikirnya ikhlas. Ya, zikirnya ikhlas. Kalau kalian pengen 100%, buktikan di bulan Oktober kelas 12 tidak ada yang tidak khatam. Karena yakin, aku yakin, Wainu yakin bahwa keberhasilan MAN 21 Jakarta itu terutama dari Allah yang memberikan kemudahan lewat Al-Quran. Ya, jadi siapapun yang memberikan masukan kepada kalian, terima dengan ikhlas, diikhlaskan hati kalian. Tunjukkan, tidak ada sehari pun tidak membaca Al-Quran, baik menghafal, baik membaca, dan diukur ya sama diri kita. Ini sekarang sudah masuk bulan Agustus, sudah tanggal 21, betul tidak? 21, berarti masuk nanti bulan Oktober itu hanya tinggal 1,5 bulan lagi. Kalau kita ambil di bulan Oktober, karena nggak mungkin bulan Oktober akhir ya, nanti akan minta bulan Oktober awal. Ya, anak minta ke siswa nanti di Oktober awal. Dan dengarkan semuanya. Ayo semuanya diazamkan ke diri kalian semua. Ya, saya pengen berhasil. Anak sering menyampaikan kelas 12, keberhasilan kalian itu terletak di kelas 12. Pak Bahrut bisa begini karena punya motivasi yang tinggi. Anak sering ngobrol sama Pak Bahrut, ternyata Pak Bahrut backgroundnya adalah orang susah. Ya, pengennya kemana, terus dicapai, terus berusaha keras, akhirnya beliau bisa seperti ini. Dan berapa kali lomba Pak Bahrut itu bisa menang. Kenapa? Karena manjada wajada sungguh-sungguh. Pun sama dengan yang anak-anak alumni berhasil itu karena manjada wajada. Kamu cari wasilah-wasilah yang membuat kalian itu bisa berhasil. Kalau tadi kami sampaikan Oktober itu khatmul Quran, ya ikhlas tiap hari baca Al-Quran ya Nafaya. Besok saya harus berapa halaman, sampai nanti di akhir Agustus saya berapa halaman, ya Danwar. Nanti sampai September saya berapa halaman, sehingga pada waktu kan sudah kita buat koordinir semua kelas ya. Sudah dibuat koordinatornya, ya udah laporan, saya sampai sini, saya sampai sini, saya sampai sini. Jangan sampai nanti yang banyak khatam malah kelas 10. Malu kali ya. Yang mau berhasil kan bagus, saya mau berhasilkan kalian kan. Setiap kalian baca Al-Quran ya kan, ya Allah, saya wasilah baca Al-Quran ini supaya Engkau cinta kepadaku, supaya orang tua saya sayang kepadaku, supaya guru-guru sayang kepadaku. Ingat ya, anak sampaikan kamu semua, jangan sampai kamu bermasalah dengan satu guru pun di sini di MAN 21 Jakarta. Kalau antum pengen berhasil, satu orang pun tidak boleh kamu sakiti. Hatta security, hatta OB, ya, hatta tata usaha, walaupun mereka tidak mengajar kalian. Kalau masih ada yang merasa kalian menyakiti, segera bertobat, tobatan nasuha. Kalau kalian tidak merasa dosa, ingat, suatu kali kalian akan dihukum oleh Allah. Kita nggak tahu hukuman Allah. Kalau merasa di antara kalian ada yang suka bohong sama guru, segera minta ampun ke guru tersebut. Jangan suka membuat janji-janji palsu kepada guru. Paham tidak? Apapun ya, yang wabil khusus jangan menyakiti hati guru. Percuma nanti kalian berhasil, tapi pada akhirnya kalian menyakiti. Kalau anda lihat filmnya sudah bagus, setiap ketemu Umi dia tegur. Masih ada beberapa orang yang tidak menegur guru tuh. Itu jangan dianggap sepele, nak. Bisa jadi misalnya kamu tegur guru, terus kemudian baik, dia akan berdoa, ya Allah mudah-mudahan si Danwar ya siap berangkat pasti kesiangan, ngebut. Tapi dia selalu ketemu Umi, dia selalu nyapa, ya Allah mudah-mudahan Danwar diterima di UGM. Bisa jadi loh dijabah doa itu. Karena sering kali loh. Walaupun dia nakal tapi didoain sama guru dijabah loh. Tapi banyak juga anak yang baik tidak diterima di PTN apapun. Itu tuh camkan itu ya.
Jangan menyepelekan hal yang sesuatu menurut kalian sepele. Guru itu mah gini sih baper. Ya siapa yang baper? Ya apalagi guru-guru yang senior yang sudah usianya di atas 45. Itu jangan sembarangan loh sama guru-guru tersebut. Ya, Anda sampaikan ini karena ini penting loh. Karena saya melihat sudah banyak perubahan kalian ini, walaupun ini yang bermain HP sadarlah. Saya ngomong bukan kayak tukang obat loh, yang lagi main HP tuh. Ya, jadi saya sampaikan ke antum semua, tanya ke diri antum nih, saya ada salah apa dengan diri saya, dengan orang tua, dengan guru. Kalau memang ada, minta maaf, segera minta maaf. Ya, jangan sampai berlarut-larut guru itu sakit hati. Yang kedua, Al-Quran ya, Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang ketiga, berinfak. Karena lu sampaikan, udah pada PJ-nya semuanya. Jangan sampai nanti di bulan Januari kamu mintanya ke orang tua. Ya, sudah jalan belum? Coba Anda tanya, 12 IPA 1 sudah jalan? 12 IPA 1 PJ-nya siapa? 12 IPA 1 sudah jalan, nak? 12 IPA 2 PJ-nya siapa? 12 IPA 2 sekali lagi, ini PJ-nya luar biasa loh, palanya besar. 12 IPA 2 PJ-nya siapa? Sudah jalan, nak? 12 IPA 2 IPA 1, 12 IPA 1 siapa PJ-nya? Udah jalan bagus? Sudah mulai nabung? Jangan minta ke orang tua. 12 IPS 2 siapa PJ-nya? Antum udah jalan? Amit-amit. 12 agama mana? 12 agama udah jalan, Kiki? Ya sudah ya. 3. Yang keempat, tidak ada orang berhasil tanpa tahajud. Sekarang, kan ini sudah mencatat ya nama kalian. Jangan hanya kamu tuh laporan saja, tapi tahajudnya di hati. Sekarang sholat subuh itu jam 4:41 kalau nggak salah. Jadi jam 4:20 kamu bisa tahajud, hanya 2 rakaat. Kalau kamu takut terlambat, kalau Anda biasanya sekarang sholat isya kemudian Anda tutup dengan witir. Jadi pas Anda bangun itu langsung sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Taubat sama hajat jangan sampai ditinggalkan, karena kamu punya kebutuhan yang sangat kamu inginkan, paham nggak? Kamu pengen masuk UGM, UNJ dan sebagainya ya. Jadi ayo semuanya dari hati. Yang paling utama yang terakhir adalah dekati orang tua. Dekati orang tua, ya, banyak berkomunikasi dengan orang tua, karena doa orang tua pun sangat mujab, terutama ibu kalian. Gak usah ke dukun, gak usah kemana-mana, sudah kamu ada di ibu kamu, ya. Itu saja. Mudah-mudahan 100% angkatan 2023, 2024, 2025, 100% masuk PTN, UGM, UI, UNJ, Universitas Prajajaran, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Jogja, UIN Malang, apalagi ayo. Andalas, apalagi sebut? Ya, terus. Ya Allah ijabah, ya Allah ijabah, ya Allah ijabah. Alas, uskut. Al-Fatihah. Satu lagi katanya TNI, Akademi Militer, polisi, punya bengkel, jadi direktur, Madinah, Mesir, Australia, Yaban, Korea, amin. Ya, pejamkan mata, sebutkan perguruan tingginya. Al-Fatihah nggak main-main ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, ini kakak-kakaknya sudah datang ya. Oke,
nanti langsung kenalan sama kakak-kakaknya sendiri ya. Nanti coba tanya bagaimana kiat masuk ke UIN Syarif Hidayatullah, karena berdasarkan informasi masuk UIN Syarif Hidayatullah itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Biasanya banyak anak yang daftar di UIN Syarif Hidayatullah tapi dia nggak dapat. Dapatnya mungkin di UIN Purwokerto, Salatiga, Cirebon gitu. Makanya nanti kalau lagi presentasi kakaknya tolong diperhatikan. Oke, ayo saya panggil ya untuk UIN. Mana suaranya UIN Syarif Hidayatullah? Kurang keras. Mana suaranya UIN Syarif Hidayatullah? Oke, mari kita sambut Kakak Jia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya, aku baru sampai. Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman angkatan berapa nih? Kalau boleh tahu, berapa? 11, 16, ya jauh ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Haryani Fauziatul Liza, biasa dipanggil Zia. Aku alumni dari MAN 21 Jakarta, angkatan berapa kita? 2022, berarti angkatan 13 teman-teman. Jadi masuk UIN Jakarta tahun 2022 dari jalur PTKIN. Nah, sekarang kan teman-teman masuk semester 1 ya. Oke. Tapi kalau teman-teman sadar, semester 1 itu bentar. Untuk kalian kelas 12, kalian main, kalian foto apa sih namanya kalau sekolah? Yearbook, kalian sibuk ngurusin yearbook, sibuk ngurusin pergantian kepengurusan, tiba-tiba 2 bulan kemudian kalian udah harus milih PTN. Di sini ada yang mau kuliah di sini mau kuliah semua? Oke. Yang mau kuliah di dalam Jakarta boleh angkat tangan. Oke, karena biasanya cowok-cowok maunya merantau ya, maunya keluar kota. Nah, oke, teman-teman, di sini aku mau jelasin. Oke, silent please. Teman-teman kan dari SMA ya, nggak mungkin kita kayak di teman-teman yang TK gitu. Nah, aku mau kasih tahu di sini dari PTN perguruan tinggi negeri yang ada di Jakarta itu hanya 4, sisanya politeknik. Yang pertama itu ada Universitas Negeri Jakarta, UNJ, UI, UPN, dan UIN Jakarta. Karena kemarin di undangan itu ada peraturan baru, kalau teman-teman itu diutamakan memilih yang di dalam kota, betul? Sekarang UIN Jakarta semakin ketat. Mungkin kalau dulu-dulu yang masuk UIN Jakarta itu masih yang jurusan-jurusan agama, tapi di sini kakak kelas kalian udah mulai banyak yang masuk jurusan-jurusan umum. Kayak di sini Kak Rizka masuk jurusan biologi ya Kak, kimia pendidikan kimia gitu. Psikologi UIN Jakarta juga ketat. Hukum di UIN Jakarta juga ada hukum murni, kedokteran, dan hanya UIN Jakarta yang memiliki fakultas kedokteran. Di UIN lain belum ada fakultas kedokteran. Ada juga fakultas psikologi di Jakarta, berarti kalau PTN pilihannya hanya UPN, hanya UNJ dan lain sebagainya. Nah, karena tidak ada presentasi teman-teman, tidak ada PPT, di sini aku mau jelasin secara singkat sejarahnya UIN Jakarta itu. Dia merupakan IAIN pertama, UIN pertama yang berdiri atau UIN tertua gitu. Disusul oleh UIN Jogja dan UIN Bandung gitu. Nah, karena UIN Jakarta itu di pusat, banyak banget teman-teman kita yang dari rantau gitu. Karena menjadi pusat dari teman-teman yang mau datang ke Jakarta, yang mau belajar di Jakarta. Dan ditambah di UIN Jakarta, coba teman-teman jurusan agama mana? Oke, sampai saat ini belum ada yang lulus di Dirasat ya Bu ini. Dirasat Islamiyah. Iya.
Iya kan? Itu sangat sulit untuk ditembus teman-teman. Karena apa? Di Dirasat Islamiyah itu menggunakan kurikulum dari Mesir. Ya, jadi nanti gelarnya itu Ustadz Adi Hidayat itu dari Dirasat Islamiyah UIN Jakarta. Dan Dirasat Islamiyah itu di Indonesia atau di Jakarta hanya ada di UIN Jakarta, di UIN lain tidak ada, dan hanya ada di Lipia, seperti itu. Nah, UIN Jakarta itu memiliki kurang lebih 12 fakultas, dari Fikes, kedokteran, kesehatan. Kalau teman-teman yang anak IPA ada pertambangan, ada teknik pertambangan, ada teknik informatika, SI itu ada di Fakultas Ilmu Teknik. Terus alumni kita juga di situ ada di kimia murni, biologi murni itu juga ada. Teman-teman yang anak IPA boleh coba ke sana. Terus ada Fakultas Ekonomi Bisnis. Pengalaman dari teman-teman saya, mereka agak sulit untuk lolos ke FEB atau Fakultas Ekonomi Bisnis. Kakak kelas mereka ada yang lolos di itu. FEB tidak ada, sulit. Mungkin teman-teman ngebayangin UIN itu kalian pasti jadiin cadangan gitu ya teman-teman, karena kalian pasti mengutamakan UNES, UPN dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ketahui dari pengalaman-pengalaman kakak kelas kalian sebelumnya, banyak yang akhirnya gak lolos di UIN Jakarta gitu, karena jujur mungkin meremehkan kalau UIN Jakarta itu yang memilih sedikit gitu, padahal perbandingannya bisa 3:1, 2:1 gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memikirkan opsi untuk memilih UIN Jakarta. Terus aku coba sebutin fakultasnya ya. Ada Fakultas Ilmu Teknik yang pertama, terus ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, di mana unggulannya ada komunikasi penyiaran Islam, ada Kesos juga, kesejahteraan sosial, dan itu hanya bisa dipilih melalui jalur SBMPTN, Mandiri, dan SNMPTN. Sorry, apa namanya Bu kalau zaman mereka? SMBP, ya, nggak bisa lewat jalur PDKIN. Lalu ada Fakultas Syariah Hukum, itu ada Fakultas Hukum Murni, sisanya ada Siasah, ada Hukum Keluarga Islam dan lain sebagainya. Lalu ada Fakultas Usuluddin, di sini ada Kakbar Fakultas Usuluddin. Teman-teman yang jurusan agama boleh nih dicari-cari tentang Fakultas Usuluddin. Unggulannya ada di ilmu Al-Quran Tafsir, ilmu hadis. Tahu Habib Jafar? Habib Jafar alumni dari Usuluddin UIN Jakarta di Filsafat Akidah. Terus selanjutnya ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Di situ ilmu pendidikan itu punya kampus baru. Jadi ilmu pendidikan kampusnya ada 2. Lalu ada Fakultas Psikologi, lalu Fikes, Fakultas Kedokteran, FISIP ada HI, ada Sosiologi dan ilmu politik. FISIP juga salah satu yang banyak sekali peminatnya. Lanjut ke FAH, Fakultas Adab Humaniora, untuk teman-teman yang suka bahasa, untuk teman-teman yang suka sejarah, itu ada FAH. Lalu setelah FAH itu ada berapa tuh berarti? Ya, kurang lebih ada sekitar 10 fakultas di UIN Jakarta. Selanjutnya ada pengenalan UKM. Ada yang mau? Kayak itu. Oke, di sini ada yang anak OSIS. Ada yang anak OSIS, apa nama OSISnya? Oke, 3 tahun lalu saya dan Kak Akbar itu anak OSIS gitu. Kalau Kak Rizka pramuka ya Kak? Kak Rizka anak pramuka. Ada anak pramuka di sini? Oke, ada anak pramuka, ada anak paskibra. Teman-teman perlu perhatikan, ketika di universitas itu UKM itu sudah berbentuk, ekskul itu sudah berbentuk seperti organisasi, seperti BEM. Teman-teman bisa membuat acara, pokoknya setara gitu UKM di sana. Nah, di sini ada Kak Rizka yang akan menjelaskan. Oke, teman-teman fokus ya. Oke, semuanya. Halo semuanya. Sepi banget, mana suaranya? Halo.
Oke, sebelumnya saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang Kazia jelaskan tadi. Teman-teman di sini kan pada join organisasi ya, kayak eskul yang mana pramuka. Mana anak pramuka? Oke, jurnalistik ada jurnalistik. Organisasi. Anak rohis sama anak rohis. Oh banyak. Anak PMR dan anak PMR. Yang anak hadro mana suaranya? Oke, dan eskul lainnya yang mohon maaf ya bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi untuk di lingkup universitas itu, kalau di sini kan di sekolah tuh bilangnya eskul ya, ekstrakurikuler. Sedangkan kalau misalkan di tingkat universitas itu kita bilangnya UKM atau unit kegiatan mahasiswa, yang dimana kurang lebihnya sama aja kayak eskul di sekolah. Untuk di UIN Jakarta itu ada kurang lebih 13 UKM. Salah satunya yang saya ikuti yaitu saya ikut komunitas fotografi yang ada di UIN Jakarta. Dan di mana di sana tuh kita belajar tentang fotografi dan juga masih berkesinambungan sama eskul jurnalistik, karena di sana kita meliput-liput berita juga. Untuk UKM lainnya itu ada UKM LDK Syahid. Kalau misalkan di kita itu diikuti oleh Kazia LDK ya. Iya, kalau dari sekolah ini itu lanjutan dari eskul rohis. Untuk selanjutnya itu ada UKM, kalau dari di sini tuh PMR. Untuk lanjutan di universitas itu namanya PMI, Palang Merah Indonesia. Selanjutnya kalau misalkan dari kalian ada yang di sini masuk rohis itu bisa lanjut dari LDK. Untuk yang hadroh itu di kita ada Hikmah, Himpunan Mahasiswa Kori-Koriah. Iya, dia benar-benar banyak prestasinya, dan dari MAN 21 juga sering mengikuti festival yang ada di Hikmah. Kalau misalkan teman-teman yang anak hadroh pasti sering ikutan. Ya betul kan? Kalau misalkan yang jago di bidang olahraga itu bisa masuk Forsa. Itu iya. Udah kan? Kalau Citra udah bilang. Udah. Cek. Nah, kita sekarang ada cover di sini. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak lokasi UIN Jakarta di mana? Oke, karena di sini kita teman-teman, karena di sini kita sebenarnya bukan mau promosi, karena UIN Jakarta itu kan muridnya udah banyak ya. Kita bukan mau promosi teman-teman biar masuk UIN Jakarta, tapi kita mau sharing session. Jadi kita mau nyeritain juga Kak kekurangan, kelebihan dari UIN Jakarta. Sebelumnya kalau Kak Rizka ngekos nggak Kak Rizka? Aku ngekos. Nah, kenapa ngekos? Kenapa Kak UIN Jakarta di Jakarta tapi kok ngekos? Kajian itu juga ngekos teman-teman. Jadi walaupun di Jakarta, tapi karena posisi rumah teman-teman ada di Jakarta sangat ujung ya. Jadi teman-teman harus memperkirakan atau mempersiapkan kos untuk kos itu biaya untuk ngekos ya. Untuk asrama juga. Tapi di Jakarta ada asrama ya Kak? Ada, di UIN Jakarta itu dia ada asrama
ada untuk putri itu ada 3 asrama. Namanya mahat kita bilang ya. Terikat kegiatan ya Kak. Kalau ngekos karena posisinya Ciputat teman-teman. Ciputat itu ada di Tangerang. Tangerang Selatan. Jadi kalau teman-teman naik kereta, itu harus dari Cakung, terus habis itu kemana Kak? Ke Manggarai, dari Manggarai ke Pondok Ranji, baru nyampe UIN. Jadi jika teman-teman ingin memilih UIN Jakarta, teman-teman juga harus memperkirakan hal tersebut. Ada apa lagi Kak? Mau Kak Rizka bahas nih. Kak Akbar? Akbar perkenalan Kak? Temennya Akbar tuh ada yang seleb, siapa Bar? Yang itu Bar? Yang Kori, siapa ya namanya ya? Anak Kosuludin. Yang ada yang tahu Miftah Farid? Nggak tahu, anak Hadroh biasanya tahu Miftah Farid. Ya. Oh iya, kita mau ngejelasin tentang beasiswa teman-teman. Ada yang di sini KJMU? KJP? Ada yang KJP ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di sini semua mau kuliah, ini kita sharing session aja nggak apa-apa ya Bu Eni ya. Teman-teman, biaya kuliah itu tidak murah. Ya, mohon untuk itu. Biaya mahal apa murah Kak biaya kuliah Kak? Selain UKT ada apa lagi Kak Rizka yang harus disiapkan? Teman-teman tolong pahami ini ya. Apa yang harus disiapkan Kak Rizka? Untuk keberlangsungan biaya hidup di perkuliahan juga sih, karena kayak udah beda banget dari tingkat makan juga, biaya hidup berarti di sananya. Banyak praktik. Iya. Banyak praktik. Teman-teman, kalau teman-teman kuliah di PTN, teman-teman akan membayar UKT. Apa itu UKT? Sekarang teman-teman sekolah di sini gratis. Bahkan buku aja dapat, ya enggak? Iya. Bayar. Oh sorry, LKS bayar. Oke. Tapi bayar SPP enggak? Enggak. Sedangkan maaf teman-teman, ketika teman-teman mendaftar kuliah, nanti akan diseleksi, akan disurvei orang tua teman-teman. Dari segi pekerjaan, betul Kak. Tempat tinggal. Betul. Itu sangat mempengaruhi banget, apalagi pekerjaan orang tua juga. Walaupun kalian masuk di perguruan tinggi negeri dan itu akan tetap dikenakan biaya per semesternya. Karena ada kejadian kakak kelas kalian itu sudah diterima di PTN. Ketika kalian sudah diterima, kalian harus mengunci nama. Dengan apa mengunci nama? Membayar UKT 1 semester. Tapi ketika itu kondisinya kakaknya ini sebenarnya orang tuanya tidak mumpuni, tapi secara survei akhirnya dijatuhkan keputusan mendapatkan UKT golongan 7. Teman-teman harus ketahui UKT itu memiliki golongan 1 sampai 7. Kalau nanti teman-teman dapat UKT 6 ke atas, teman-teman harus secara kontan membayarkan uang tersebut. Dan kemarin UIN Jakarta resmi menaikkan UKT-nya, UNJ, UPN, hampir semua universitas menaikkan UKT-nya teman-teman. Jadi teman-teman harus persiapkan finansial juga mulai sekarang. Dibicarakan kepada orang tua. Apalagi Kak Rizka juga ngekos ya Kak? Iya. Kak Rizka ngekos. Biaya hidup di sana tuh lumayan. Sementara kos itu dalam sebulan harganya 500 sampai 1 juta. Kalau kalian mau yang 400 biasanya bentuknya kayak rutan. Ya, itu faktanya. Itu faktanya yang terjadi di dunia perkuliahan. Jadi kalau teman-teman sekarang mau kuliah tapi mikirnya masih hanya sebatas yang penting diterima. Jangan ya, mulai sekarang udah mulai cari-cari informasi. Karena ada beberapa kakak kelas kalian yang akhirnya mengundurkan diri dari perguruan tinggi karena tidak sanggup untuk membayar. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang. Begitu pula uang tes. Kak Rizka masuk lewat jalur SNMPTN. Ya, Kak Rizka masuk jalur undangan. Siapa yang di sini mau masuk jalur undangan? Oke. Kalau langsung keterima ya. Faktanya kita hidup bukan di dunia mimpi ya adik-adik. Saya sendiri itu tidak eligible. Tidak eligible. SPAN PTKIN
UIN Bandung, UIN Purwokerto menolak saya. Akhirnya ada jalur apa? Oke, teman-teman, untuk kuliah, untuk jalur tes itu biayanya bukan 50.000, bukan 100.000, tapi 250.000 ke atas. Sekarang teman-teman mau masuk UNJ, mau masuk UNES, mau masuk UPN juga, UIN juga, teman-teman harus nyediain berapa ratus ribu untuk hanya ikut tes, belum tentu lolos. Ya, nanti setelah nggak lolos mau ngapain Kak? Oke, nikah, Kakak mau nikah, ya. Kalau misalkan nggak lolos, kalian mau kemana? Swasta, selain UKT, swasta itu ada biaya SKS, teman-teman. Teman-teman harus pikirkan dari sekarang, hitungan kurang dari 1 tahun, teman-teman mau apa? Sementara mencari pekerjaan itu tidak semudah itu, ya. Kuliah tidak mudah, kerja juga tidak mudah. Mungkin sekarang teman-teman di sini bisa ketawa ya, bisa ketawa di sini. Tapi ketika nanti teman-teman lulus, keluar dari gerbang MAN 21, gak bisa ngedapetin uang, teman-teman akan merasa akan kesulitan. Kuliah ketolak di mana-mana, mau masuk swasta sulit, mau kerja sulit. Itu faktanya yang akan teman-teman hadapi nanti ke depannya. Ya, jadi mohon perhatikan informasi ini. Ada apa lagi Kak yang mau diceritain? SKS? Boleh. Teman-teman ada yang tahu SKS itu apa? Tadi kan Kak Zia bilang SKS ya. Coba ada yang tahu belum? SKS itu apa? SKS kayak mata pelajaran kali ya? Iya, SKS di sini itu maksudnya kalau di sekolah kita biasa bilangnya kan mata pelajaran ya. Kalau di perkuliahan itu bisa kita sebut mata kuliah atau SKS berapa ya? Yang SKS kita ambil. Dan kalau misalkan di perguruan tinggi swasta itu biasanya berbayar untuk pengambilan mata kuliah itu. Jadi teman-teman bayar UKT, tapi misalnya untuk bahasa Indonesia teman-teman harus bayar lagi, matematika teman-teman harus bayar lagi, ya. Kalau gini teman-teman, kalau kuliah ini teman-teman harus pahami ya. 4 tahun kuliah itu sangat menghabiskan waktu dan tenaga teman-teman. Di saat teman-teman usia sudah dewasa, tapi teman-teman datang kuliah hanya datang, ngambil jurusan yaudahlah yang penting masuk, yaudahlah yang penting murah. Apa yang akan terjadi? Teman-teman menyia-nyiakan 4 tahun waktu teman-teman. Akhirnya banyak ya sekarang sarjana lulus tidak paham apa-apa. Lulus dari MAN juga tidak bawa apa-apa. Jadi mulai sekarang mohon untuk kalian jangan memilih jurusan karena ikut-ikutan. Karena misalkan gengsi lah, masa gak masuk UGM gitu kan. Atau sesuai dengan kapasitas teman-teman. Teman-teman mau masuk UGM, teman-teman perhatikan saingannya siapa. Jangan ngelihat teman-teman di samping bangku belajar teman-teman. Saingan kalian sekolah mana gitu. UNY di angkatan kami yang masuk hanya 1 anak. UNY, UGM tidak ada yang lolos. UIN Jakarta pun hanya 2-3 orang waktu itu yang masuk dari jalur undangan. Jalur undangan 3 orang. PTKIN hanya 1 orang. Dari seangkatan ini teman-teman. Ketika angkatan kami masuk mandiri juga hanya 5 orang ketika itu. Ya, jadi mohon jangan asal memilih jurusan ataupun fakultas ataupun universitas ya. Dipikirkan dari sekarang. Kak Rizka mau cerita apa lagi Kak Rizka? Kak Akbar mau kenalan gak? Kak Akbar ini masuk jurusan, kita belum kenalan. Kak Rizka ini dari jurusan apa Kak? Dari jurusan pendidikan kimia. Pendidikan kimia teman-teman. Waktu itu rata-rata rapotnya berapa Kak masuk Kak? 88. Itu kalau nggak salah yang lolos tahun itu bertiga ya? Bertiga ya. Kak ada aku, ada Alivia dari IPA 1, dia jurusan kimia murni. Ya, kimia murni. Satu lagi ada Nera dari jurusan IPA juga. Masuk pertambangan.
Ini ada kalau aku dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Untuk teman-teman yang anak IS, mana nih anak IS? IPS apa sekarang ganti nama, Bu? IPS. Ya, anak IPS mana? Coba suaranya. IPS 1. Oke, karena biasanya anak IPS tuh ngambil komunikasi, ngambil sosial. Nah, aku di bimbingan penyuluhan Islam, jurusan BPI. Nah, di sini ada Kak Akbar, kajian juga BPI. Kajian kakak kelas kalian ya? Anak apa? Kamu dulu apa ekskul? Oh, anak agama. Di sini kenalan nggak? Yes. Udah kenal kan ya? Terutama yang cowok nih, udah kenal belum? Ah, kayaknya kita sebulan yang lalu ketemu dah kayaknya. Lupa ya kenalan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes banget, belum makan apa? Jangan ditinggalin. Ya, biar semangat saya pantun dulu dah. Belum. Apa ya? Tadi boleh ngapalin jalan. Oh, ini. Ada Maria makan duren. Yang jawab salam masuk PTN. Sayur bayam make mecin. Yang jawab salam masuk UIN. Amin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak banyak-banyak. Perkenalkan, nama saya lupa masang. Kalau di Almet ada namanya ya. Ya kalau di kuliah nggak pakai nama, Nora. Kalau di sini dong pakai nama ya gue ini ya. Nama saya aneh. Namanya Ahmad tapi ada C-nya. Ahmad. Ada C-nya. Nggak boleh manggil Ahmad tapi harus sempurna. Ahmad Akbar. Jadi nggak pakai H tapi ada C-nya. Saya dari jurusan ilmu hadis. Saya mau sapa dulu nih anak agama. Mana anak agama? Nah, anak agama ada nggak ini? Angkat jempol lah anak agama. Dah. Saya itu dari jurusan ilmu hadis, Fakultas Usuluddin. Banyak yang bertanya, lulusan Usuluddin jadi apaan? Jadi apaan? Tukang megang mic. Tahu tukang megang mic? Nah, pokoknya lulusan Usuluddin itu kerjanya megang mic aja ya. Bilang aja, kalau lulusan Usuluddin jawab seperti ini. Lulusan Usuluddin ingin menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat buat manusia yang lain. Karena anak Usuluddin ini akan menjadi pedoman di masyarakat. Karena di Usuluddin itu tadi udah jelasin ya sama Kak Jia, ada jurusan Al-Quran Tafsir. Belajar nggak anak agama? Nah, ngapain sih jurusan Al-Quran dan Tafsir? Itu yang saya pelajari, dapat saya mata kuliah itu, kita membahas tentang bagaimana sejarah pembukuan Al-Quran. Udah belajar ya? Wah, saya rasa udah jago nih anak man mah. Jagoan kalian daripada saya. Terus membahas bagaimana asbabun nuzul Quran, terus tokoh-tokoh tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Nah, yang kedua itu tadi ada jurusan ilmu hadis. Kak, kenapa Kak Akbar kok bisa masuk ilmu hadis? Nah, ini dikit cerita ya. Boleh nggak cerita nih? Saya termotivasi pada saat itu kelas 12 itu ada PM. PM-nya itu pulang sekolah jam berapa ya? Jam 3 ya Bu ini ya? Jam 3 sampai jam 5 itu PM tiap hari. Itu saya sama teman-teman saya anak agama nih, bukan ngejelekin agama. Saya sama anak agama itu dulu, maaf nih jadi ketahuan nih, dulu pada kelas saya nih di kelas agama.
Masya Allah, doain biar guru-guru kita biar pada sehat. Ketika lagi PM itu, saya sama teman-teman saya sekelas anak cowok cabut. Jujur ini mohon maaf ya, ini buat motivasi buat saya. Cabut lagi PM ke warung deket SMP 200 tuh. Ada tuh warung kecil, saya semua anak laki nongkrong di situ. Cabut PM pelajaran ilmu hadis yang diajarin nama Buun. Tuh ketawa. Ketika saya cabut, ya, karena di ilmu hadis itu hafalannya banyak. Apa hafalannya? Misal ada contoh tokoh Abu Hurairah. Itu kita disuruh sama Buun tuh lagi di kelas, ayo hafalin Abu Hurairah. Lahirnya di mana, wafatnya di mana, gurunya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa. Lah harus tahu. Karena kita bete tuh di kelas suruh ngapalin ini terus, akhirnya kita cabut, balik dah tuh ke kelas. Udah mau 4:30. 4:30 nyampe kelas, pelajaran udah mau selesai. Alhamdulillahnya Buun orang baik, nggak marah-marah. Akhirnya kita suruh masuk, dan di situ saya merasa nyesal karena tertinggal mata pelajaran ilmu hadis. Ketika di kuliah saya nggak bisa apa-apa. Karena apa? Satu penyesalannya itu cabut ketika PM. Makanya kalian ada PM nggak nih? Bakalan ada Bu? Oh nanti pasti kalian akan merasakan boring yang namanya PM. Coba aja pulang sekolah belajar lagi sampai jam 5. Apakah ke mampus? Yang mampu ya, bukan kasar. Ntar sangkanya anak usuludin kasar banget. Nah itu buat motivasi saya. Karena ilmu hadislah yang menjadi acuan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tahu nggak hadis itu apa? Tahu nggak? Orang Islam masa nggak tahu hadis? Apa? Hanya Buun. Nah, di ilmu hadis inilah kita belajar bagaimana status hadis itu. Misal, hadis ini ada hadis satu. Ini kita biasanya itu meretelin dari segi sanad, dari matan, dari periwayat hadisnya. Ini kira-kira hadisnya palsu apa benar? Ini benar dari Nabi apa bohong-bohongan? Nah itu yang kita pelajari di ilmu hadis. Yang ketiga ada tadi ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu kalau kalian mau menjadi wali Allah min auliyaillah, itu sekarang lagi viral tuh, penyanyi dangdut yang katanya jadi wali tuh. Tahu? Nah, Udet ini anak mana? Nah kalau kalian mau jadi walinya Allah, silakan masuk ke ilmu tasawuf, karena di sana kalian belajar bagaimana mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada filsafat. Nah, filsafat ini kalau kalian punya pemikiran yang kritis, yang apa-apa jadi serba dikomentarin dah. Nah, itu boleh nih masuk filsafat. Karena pernah kejadian begini. Anak STM, tahu anak STM? Yang kalau dulu pulang sekolah bawanya celurit mulu ya. Oh, ini ada. Udah. Itu anak STM kuliahnya sekolahnya jurusan mesin, kuliahnya filsafat. Keren nggak? Ketika lagi sholat, dia sholat itu pakai celana bolong-bolong. Ditegur, kok sholat pakai celana bolong-bolong? Karena ini orang filsafat, yang nggak jadi masalah, yang penting hati khusyuk kata dia. Tapi secara ilmu fikih sah nggak celana bolong-bolong? Nah itulah pemikiran orang filsafat tuh gitu deh. Yang kelima yaitu studi agama-agama, itu belajar tentang seluruh agama. Bukan berarti kita mengimani, bukan, tapi cukup tahu. Misal di agama Buddha ada begini, di agama Hindu begini. Bahkan itu saya pernah belajar itu agama dunia. Jadi agama itu banyak, bukan Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, itu bukan, banyak. Makanya dosen saya bilang orang yang belajar agama dunia itu bisa-bisa dia syahadat mulu, karena dia belajar agama orang lain, tapi untuk tidak dijadikan untuk diimani. Sebagai penutup dari saya, ayolah kita teman-teman untuk belajar
dan terus mencari keberkahan melewati guru, melewati orang tua. Karena saya sendiri pun lulus di UIN Jakarta itu jalur yang paling ujung. Paling tahu jalur apa? Mandiri. Pokoknya saya tuh setiap jalur ditanyain mulu sama gue nih, Akbar gimana lulusnya? Enggak. Itu saya harus binikmah eligible dulu ya UIN ya. Eligible cuma nggak lulus. Ya gitu dah. Doanya kurang. Terus setiap jalur itu saya ditanyain. Akhirnya alhamdulillah di jurusan di jalur mandiri saya lulus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan ilmu hadis. Makanya kalian jangan sungkan-sungkan minta doa pada guru, karena mereka lah yang keramat dalam ilmu. Kalau kalian nggak minta ridhonya guru, blangsak dah hidupnya kalau kata orang dulu mah. Tahu blangsak? Tahu nggak? Wah ini jarang orang Betawi ya. Mana orang Betawi? Tahu blangsak apa? Nah, kalau orang Betawi kan ngata-ngata aja ya. Nah, sebagai penutup ada perkataan Abdullah ibnu Mubarak. Tahu nggak Abdullah ibnu Mubarak? Perkataan ini tercatat di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau itu bilang kepada kita sebagai murid, orang yang dikatakan berilmu, nih kata Ibnu Mubarak, orang yang dikatakan berilmu ketika dia masih mau belajar. Kalian udah berilmu, harus terus belajar. Itulah yang sebenarnya orang yang dikatakan berilmu. Kalau kamu sudah merasakan berilmu, nggak mau belajar, berhenti, jadi bahasanya ngapain gue belajar, gue udah banyak ilmu gue, kata Ibnu Mubarak, faqad jahila, maka orang itu yang dikatakan orang bodoh. Mau nggak dikatakan orang bodoh? Nah makanya terus dah kita untuk belajar. Jadikanlah hidup kita untuk aus akan ilmu. Aus dalam arti kita harus pengen tahu nih, oh saya pengen belajar ilmu ini, kita haruslah belajar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu tadi apa? Akan yang terus pengen belajar. Nah, kalau mau ujian nih resep saya ya, saya kasih tahu, banyakin doa, minta kepada kedua orang tua. Yang nggak ada orang tuanya, ya ada yatim di sini. Nih, parah banget tunjuknya. Nggak apa-apa. Ntar kalau di sini ada anak yatim, ntar insya Allah saya santuni deh. Ada, ntar saya santunin. Seumur hidup nanti saya ketemu sama orang tuanya. Itu buletin. Enggak bercanda. Ya, itu aja dari saya. Teruslah kita minta doa sama guru. Ketika kita sudah sukses, jangan lupakan guru. Kita bisa seperti ini karena guru kita. Guru-guru kita lah yang ikhlas mendoakan kita. Apakah guru kita minta imbalan? Enggak. Ya kan? Ini kadang banyak yang terjadi udah sukses lupa sama guru. Ya enggak? Giliran udah enak, gurunya dilupain. Sampai saya di WA sama Umi ya. Saya di WA sama Umi kemarin, saya kemari kok nggak ketemu Umi ya kemarin ya. Jadi saya mohon maaf Umi nggak ketemu kemarin karena emang buru-buru. Ya, jadikanlah kita semua orang yang berilmu dan Allah berikan kemudahan dalam belajar, dan saya doakan semuanya masuk UIN Jakarta semua. Ya nggak apa-apa. Nih, ya kan gede gedungnya, tenang aja. Jangan pesimis masuk UIN Jakarta. Karena saya dulu dikata-katain dulu, ngapain anak laki, ya kan gitu kan, masuk UIN Jakarta, hijrah, ya kan, hijrah ke mana kayak ke Bandung kayak Cirebon. Ya saya punya tanam diri saya, nggak apa-apa dah yang lain keluar, yang penting saya jaga nih kota Betawi yang punya. Ya enggak? Kalau semuanya keluar Betawi, siapa yang mau jaga Jakarta? Ya. Ini bukan bahas suku, bukan. Ntar aja oh Betawi enggak. Ya, terus nggak apa-apa.
Kalau mau ngekos gak apa-apa, kalau mau PP tanya sama saya. Saya PP kurang lebih 1 jam 10 menit setiap hari. Makanya tua di jalan nih mukanya. Ya, itu aja. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, kita mau ngejelasin tentang biaya siswa ya di UIN Jakarta. Dijelasin Kariska. Oh iya bareng juga. Oke, teman-teman bisa catat biaya siswa ya. Biaya siswa di UIN Jakarta. Pertama ada dari KIP dulu kali Kak. Iya. Buat yang tadi mungkin kayaknya pada Dicatat pesimis ya. karena ngomongin biaya ya. Jadi di UIN juga ada beasiswanya ya. Jadi enggak yang karena mahal tuh gini mahal, enggak. Ada beasiswa juga. Salah satunya itu yang pertama ada KIP. Di sini ada yang dapat KIP. Ini enggak apa-apa. Karena gini, Nggak apa-apa. KIP itu biasanya untuk mahasiswa di luar Jakarta. Iya. Mahasiswa rantau gitu. Kalau KIP itu kan lingkupnya satu Indonesia ya. Betul. Jadi di UIN Jakarta tuh bagi kalian yang awalnya dari ini di sekolah ini tuh dapat KIP, nanti bisa melanjutkan juga. Tapi itu karena kita di bawah naungan Kemenag, jadi harus ngisi formulir dari awal gitu. Jadi Iya, kalau misalkan betul. yang Kemendikbud kan melanjutkan ya. Kalau yang dari Kemenag tuh nggak ngikuti prosesnya dulu dari awal. Setahu saya itu ada sesi wawancaranya juga kalau di UIN Jakarta dari per jalur masuknya. Yang pertama itu SNBP ya, Sir? SNBP, terus dilanjut sama SPAN. Jalur kedua tuh SNBT sama UMPTKIN, yang jalur ketiga itu baru yang jalur mandiri. Jadi nanti kalian biasa tuh isi Google Form dulu, terus baru melengkapi berkas-berkas yang diminta. Nanti kalian mengumpulkannya langsung ke bagian kemahasiswaan. Ada tahap seleksinya juga. Nanti wawancara baru menunggu pengumuman. Tapi itu untuk semester pertamanya itu kalian harus bayar uang UKT dulu. Jadi nanti uang UKT yang kalian bayar di semester 1 baru akan diganti di tahap selanjutnya, semester selanjutnya. Oke, itu KIP. Selanjutnya ada KJMU. Ya, tidak semuanya yang mendapatkan KJMU di SMA akan mendapatkan KJMU di universitas. Nah, KJP di SMA tidak semuanya akan lolos melanjutkan ke KJMU di universitas. Nah, kalau itu kan yang dari pemerintah Kak. Nah, alhamdulillah di UIN itu setiap fakultas biasanya punya nih beasiswa khusus dari profesor. Misalnya dari profesor di fakultas pendidikan. Nah, itu khusus diberikan ke anak-anak pendidikan. Iya, itu. Kalau di fakultas pendidik kita tuh bilangnya kalau pendidikan tuh di UIN tarbiyah ya atau keguruan. Itu ada 3 beasiswa. Saya kurang mendalami karena saya bukan termasuk salah satunya. Itu ada 3. Kalau misalkan Dari dakwah ada juga. Biasanya pengumumannya nanti setelah semester 1 gitu. Lumayan teman-teman untuk mengurangi beban biaya kuliah. Ada lagi Kak yang mau jelasin? kalau nggak salah itu dari Dirasat itu ada beasiswa BLU, tapi itu di bawah naungan pemerintah. BLU betul, ada beasiswa BLU. Ada juga teman-teman ketika kuliah usahakan memiliki link untuk magang. Ya, jadi biasanya magang itu dari UKM teman-teman, dapat infonya ya Kak. Lumayan tuh, karena kalau kuliah liburnya 3 bulan. Semi-semi pengangguran di rumah kan gak enak ya? Diempet, diomelin doang di rumah kan. Nah, mending nanti sedikit-sedikit waktu luangnya. iya, magang. Oke, Di magang itu benar-benar banyak banget yang kalian manfaatnya. dapat di perkuliahan, di dalam dunia perkuliahannya itu. Jadi Betul. kalian bisa ngembangin kemampuan-kemampuan kalian itu di magang tersebut. Oke, teman-teman sebelum kita Q&A ya, mungkin teman-teman mikir kayak ini pesen aja ya buat teman-teman. Kak, aku kan dari kecil udah sekolah agama, sama kayak aku dari TK udah sekolah agama. Masa aku universitas masuk sekolah agama lagi, belajar agama lagi, aku nggak mau hafalan Kak. Enggak ya teman-teman, di UIN itu bukan teman-teman disuruh hafalan dan sebagainya.
Betul. banyak yang mikirnya kayak masuk UIN nanti banyak hafalannya. Bla 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 ya. Padahal itu seru banget. Teman-teman, kita itu ada martikulasi. Gini, teman-teman, Pertama. ya ada martikulasi. Nanti teman-teman akan tetap belajar bahasa Indonesia, tetap belajar fikih, itu ada teman-teman. Nah, gini, teman-teman harus niatin gini. Setelah lulus dari MAN, banyak teman-teman kita yang seperti melupakan agamanya. Bukan melupakan MAN-nya, tapi melupakan agamanya. Tolong, teman-teman harus tanami gimana ya, jadi seorang muslim itu membanggakan kok gitu. Jadi teman-teman gak harus kayak anti agama, kayak apaan sih muslimah banget, apaan sih terlalu islami. Enggak ya teman-teman, sebagai seorang muslim harus bangga. Karena apa? Faktanya teman-teman, aku 12 tahun sekolah agama, ketika aku masuk UIN, aku baru sadar ternyata selama ini aku nggak tahu apa-apa tentang agama aku. Aku cuma tahu tentang sholat, tapi aku nggak tahu kenapa aku sholat. Aku cuma tahu praktik-praktik fikih, tapi aku nggak tahu kenapa aku praktik fikih. Sedangkan di UIN itu banyak pemikir-pemikir Islam, banyak profesor-profesor keagamaan yang akan menjadi dosen kalian nanti. Jadi di situ teman-teman akan belajar banyak tentang agama Islam. Jadi jangan kayak anti agama gitu. Pokoknya seru, belajar agama tuh seru juga. Kita tuh kayak kenapa ya kita merasa capek belajar agama? Emang kita udah sebaik apa menjadi seorang muslim gitu. Oke, semangat ya teman-teman. Sekarang kita Q&A ya Kak. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, yuk kalau jadi seorang mahasiswa teman-teman itu modal pertama itu kritis. Teman-teman sadar nggak di Indonesia itu masih minim loh mahasiswa yang kritis. Kritis itu cuma segampang mengajukan pertanyaan. Di luar dari pertanyaan UIN Jakarta juga nggak apa-apa kok, pengalaman kakaknya misalkan. Yuk ada yang mau bertanya? Ya. Kenalan dulu. Nah di sini ada angkatan yang dekat sama kalian nih. Kenalan dulu sama Kak Jihan ya. Halo semua, nama aku Jihan Amalia Zahra. Aku dulu dari jurusan agama, terus ya sekarang aku di jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Nah, aku tuh lulus di jalur SPAN PTKIN. Nah, ini tuh pas lulus SPAN PTKIN tuh bener-bener kayak bikin aku agak trauma buka pengumuman ya. Kayak aku tuh pas mau pemilihan universitas gitu-gitu tuh aku kayak nanggem diri aku tuh pengennya lulus lewat jalur nilai aja. Jadinya tuh kayak aku tuh berdoa terus sama Allah. Nanti kok kayak kalian tuh harus banget kayak kalian tuh jangan cuma belajar aja, tapi tuh jalur langit tuh ada loh teman-teman. Nah kalian tuh kayak harus kayak berdoa terus. Nanti kalian kan udah mau dikit lagi nih mau masuk universitas. Nah kalian tuh jangan lupa sama Allah, karena tuh penting banget ya, aku ngerasain sendiri gitu loh. Kayak kalian tahajud tuh sering-sering gitu doa-doa sama Allah. Karena pas pengumuman itu kan aku termasuk eligible, terus di SNBP itu gagal. Nah pas di SNBP ini tuh pas malam-malamnya tuh ya kan di Twitter rame tuh ya, kayak aduh deg-degan nih buka pengumuman. Nah di situ tuh aku sholat, aku kayak doa, ya Allah tunjukkan, berikan aku mimpi itu bagusnya gimana. Nah pas di mimpi itu, tau gak sih tiba-tiba tuh di mimpi itu aku lagi belajar hadis di satu universitas, bener-bener lagi duduk di situ. Dan qadarullahnya itu ternyata tuh aku masuk universitas UIN Jakarta ini. Dan bener-bener pas lagi mata kuliah hadis itu bener-bener sama kayak di mimpi gitu, sama di mimpi aku kemarin gitu. Nah
Nah itu tuh, ya Allah itu ada yang teriak, wah keterima, ada juga yang enggak, itu tuh pengalaman tuh sakit banget loh. Terus ya, iya, maaf, kan aku buka pas sholat asar kan kayak sholat dulu lah gitu. Nah pas sholat, selesai pas buka, wah merah, gue nangis banget sumpah itu tuh kalian. Oke. Bahkan ada, maaf, ini kan balik lagi rezeki dan usaha ya teman-teman. Ada teman-teman yang sudah eligible, tapi akhirnya tidak lolos di jalur rapot. Tetapi kesalahan terbesar adalah tidak mempersiapkan ujian, tidak mau mempersiapkan ujian. Akhirnya sampai sekarang, qadarullah, teman kita ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena apa, sudah tahu duluan dan merasa ya sudah hidupnya sudah hancur ketika sudah tidak terima jalur undangan. Jangan seperti itu ya, kita punya baik jalur. Kariska, boleh. Tapi ceritanya Kariska. Bapak, ayo. Yuk, harus berani bertanya. Boleh saya dari jurusan apa? Boleh nggak dijawab? Ya boleh dari yang laki-laki. Boleh pilih raise hand. Iya. Ayo. Kariska dari mau ngomong. Dia aja nambahin dulu. Mau nambahin apa? Apa? Mau pakai mic? Gak usah. Ya. Ayo. Gak apa-apa, berdiri gak apa-apa. Kesehatan masyarakat ada. Iya. Ada lagi? Ayo, teman-teman. Ada. Ada. Iya, ilmu. Iya, ada. Langsung jawab aja nih. Boleh? Boleh? Langsung jawab aja kali ya. Kamu jawab yang pertanyaan ini dulu. Ini jawab yang dia dulu. Yang Ya, teman-teman tenang dulu ya. Tadi siapa yang bertanya? siapa kamu namanya siapa? Intan. Bintang. Oke, aku jawab pertanyaan dari Intan ya. Di UI Jakarta itu ada jurusan kesehatan masyarakat tadi, betul? Iya, dia masuknya fakultas ilmu kesehatan. Ada. Untuk Jawab yang pertukaran pelajar. Boleh nggak? untuk pertanyaan dari Vicky itu, di UIN itu ada pertukaran pelajar, tapi itu kita tidak di bawah naungan pemerintah atau MSIB ya? Iya, enggak, kalau yang dari pemerintah MSIB kan? Iya, jadi kita bukan di bawah naungan dari pemerintah. MSIB magang. Isma kalau yang dari Iya, kita sistem pertukaran pelajarnya itu ada dari jurusan di Rosat Islamiyah itu kebetulan orangnya tuh satu kos sama aku. Beliau bilang beliau dapat undangan, sebelumnya mengikuti seleksi dulu, wawancara dan berkas-berkas yang lainnya. Sekarang beliau pertukaran pelajar dengan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Kairo. Jadi bisa pertukaran pelajar itu di UIN bisa. Oh iya. Mau belajar bahasa kan ada kursus juga di UIN. Oh iya. Ini ada tuh. Kalau kalian mau ikut MOSMA tuh kayak apa sih syaratnya itu ada juga bahasa kan. Nah, yang diperluin bahasa itu kayak ada TOEFL ITP, minimal skornya tuh 500. Tahu gak sih TOEFL ITP itu apa? TOEFL tahu gak? TOEFL. Nah, udah tahu kan.
Iya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Nanti masuk UIN ada tes. Ada tes. Itu sewaktu udah lulus tapi. Sewaktu udah dinyatain jadi mahasiswa di UIN. Selain ada TOEFL ITP, ada IELTS juga teman-teman. Dia tuh minimal skornya 5,5. Nah kalau kalian merasa bahasa Inggris kalian kurang gitu-gitu di UIN nanti kalau kalian lulus nih ya ada kursus bahasanya gitu. Aku soalnya ikut kan karena TOEFL aku tuh nilainya kurang, jadi aku ikut kursus bahasa di PBB UIN ya. Pusat itu aku ikut bahasa itu sama kakak-kakaknya tuh dijelasin serinci-rincinya dan itu gratis loh teman-teman. Sayang banget tuh kalau nggak ikut itu tuh. Oke. Kak Rizky ada yang mau ditambahin? Tadi gak apa-apa. Oke. Tadi yang di sebelah sini mau bertanya lagi. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya karena pasti nanti di kuliahan jangan sampai telat, baru aktifnya ketika kuliah, baru kritisnya ketika kuliah, karena di kuliah itu nanti pembelajaran itu tersenter kepada mahasiswa ya. Jadi kalau teman-teman cuma datang, duduk, pulang, sayang ya teman-teman. Kita latih di sini yuk. Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau kalian mau masuk jurusan apa nih? Enggak, jangan bercanda ya, seriusan nanya. Seriusan. Teknik mesin. Di sini tuh mau kuliah semua nggak? Nah. Mau kuliah semua. Oke. Kalau dari aku sih mungkin kalau jadi dari sekarang tuh dimatengin lagi mau ambil peminatan atau jurusannya kemana untuk kedepannya juga. Jadi jangan nanti pas udah masuk semester 2 baru memikirkan pindah ya Kak. Iya, jangan kayak gitu. Soalnya kayak untuk pembelajaran kedepannya tuh ngaruh banget. Betul, karena teman-teman pindah kuliah itu tidak seperti pindah sekolah ya. Pindah sekolah teman-teman bisa lanjut. Kalau pindah kuliah, teman-teman memulai dari awal. Teman-teman salah jurusan, misalnya masuk psikologi biar keren gitu kan. Tapi teman-teman sadar, oh psikologi ternyata nggak sesuai passion saya. Teman-teman ngulang nih masuk hukum, ngulang lagi dari semester 1 ya. Pokoknya dipikirin matang-matang, dibicarakan dengan orang tua, kemampuan finansialnya bagaimana, sanggup gak untuk bayar kos dan sebagainya, karena biasanya mahal. Itu lebih lebih diratin lagi, minta sama Allah dikasih petunjuk. Iya, takutnya dari kalian yang udah sesuai namun dari orang tuanya tidak menyanggupi biasanya bisa jadi ya. Komunikasi sama orang tuanya sih. Jadi persiapkan juga teman-teman udah mulai nabung dari sekarang ya. Jadi ketika teman-teman misalkan tidak lulus atau apa, teman-teman gak terlalu nyesek gitu. Dipersiapkan dari sekarang. Berharap sama SNBP itu nggak apa-apa, tapi kalian harus mempersiapkan kedepannya juga, mempersiapkan jalur-jalur yang lainnya juga. Kalau misalkan nanti emang buruknya tidak lolos, jadi tidak terlalu sedih yang berkelanjutan. Jadi udah ada backupan untuk jalur-jalur mengikuti jalur tes yang selanjutnya. Skornya berapa? Nggak pernah ikut UTBK sih. Sebenarnya teman-teman, UTBK yang teman-teman lihat di YouTube ya, berapa skor UTBK kamu itu nggak jadi jaminan untuk lolos gitu. Karena sebenarnya dia hanya perhitungan perhitungan kita pribadi ya Kak, kalau UTBK gitu. Jadi skornya itu kalau yang sebenarnya kan nggak semua jurusan di UIN itu bisa pakai jalur UTBK. Paling kedokteran, hukum, tadi kamu nanya ada hukum murni, terus kayak jurusan kakaknya biologi, kimia, biologi, jurusan pendidikan. Jurusan yang umum itu masuknya jalurnya SNBP dan UTBK sama mandiri saja. Dan itu skornya gimana ya? Biasanya berapa ya? Kalau mandiri sih enggak, tapi kalau UTBK tuh
di atas. Ini juga sih jurusan yang akan kalian ambil. Iya betul. Mungkin 520 ya, apalagi kalau kedokteran, hukum itu cukup ketat teman-teman. Karena dia di Jakarta kan. Psikologi juga ketat, walaupun dia Hubungan fakultas internasional. hadis, kalau usulin hadis juga ketat. Di UPTKIN juga ketat gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya atau Bu Eni mau bertanya Bu Eni? Kalau tahun lalu yang masuk UIN Jakarta berapa? Kalau angkatan aku gak nyampe 10 orang. Gak nyampe. Enggak. Ada 27 alhamdulillah, mulai masuk 27. Ketat. Iya. Oh iya betul. Teman-teman harus perhatikan kan dari itu yang membedakan dari universitas lain. UIN sama universitas umum. Kita tuh untuk jalur mandiri tuh nggak ada uang. Apa sih bahasa pangkal ya untuk uang gedung. Iya, SPI. Jadi kalau teman-teman ikut mandiri di salah satu universitas, teman-teman tahu nggak isu-isu harus bayar dari 500.000 sampai puluhan juta. Apalagi kalau sekelas Unbrau, Undip, UI. Nah, kalau di UIN Jakarta itu tidak ada uang SPI. Jadi hanya membayar 300.000 aja untuk pendaftaran. Iya. Boleh? Ayo kalau punya pertanyaan jangan dipendem. Oke, teman-teman kalau PTKIN, teman-teman jangan hanya mempersiapkan wawasan keagamaannya ya. Misalkan fikih, bahasa Arab. Aku pribadi kurang bisa bahasa Arabnya, tetapi aku mencoba mengejar di geografi, ekonomi, di bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, di matematikanya, di fikihnya gitu. Jadi yang disiapin itu ya, tetap ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kayak UTBK, tapi tambahannya itu ada ilmu fikih, terus juga ada hadis ya. Kurdis, terus ada baca tulis Al-Quran, BTQ sama SKI ya. Kenapa? Susah bahasa Arab. Pokoknya kalau tes itu yang namanya bahasa Arab nggak ada yang namanya baris sekalipun, itu nggak ada, botak semua. Harokat. Kalau kalian iya harokat Gundul. Ya, sama kan? Gundul. itu gundul. Kalau kalian nggak ngerti nausorofnya, ya nggak bakalan bisa jawab. Gitu. Makanya mumpung ada guru bahasa Arab kita nih di sini manfaatkan. Ada yang bisa baca kitab? Wih, masya Allah. Anak SMA megang celurit mulu dia. Dan pada angkatan saya tahun 2022 itu rektor bilang ketika PBAK, saya masih ingat. Tahun 2022 itu yang mendaftar UIN Jakarta itu 117.000 orang. Yang diterima cuma 6.000 sekian. Nah, berapa persen itu anak ekonomi mana? Ya pokoknya ini anak ekonomi. Ini merangkap nih, agama juga, IPA juga. Biasa anak STM tuh, rambut aja coklat sendiri tuh. Tenang, ada temennya. tenang ada temennya, dibilain. Jadi satu kursi di UIN Jakarta yang direbutkan 3 sampai 4 orang gitu. Ada lagi Benny yang mau ditanyain? Oh iya boleh. Oke. Ya, siapa namanya? Anak pramuka kayaknya. dari Bantaranya. Iya. Ini pramuka. Boleh? Dari jurusan apa? IPA, ya. Pilihan kedua. Saya dulunya
Pilihan pertama mungkin kedua. Gimana ya? Oh, udah lama. Oke. Oke, coba dijawab Kariska ya yang jalur undangan. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi kan pilihan pertama univ luar umum ya. Itu sih ya. Gimana ya? Kalau dipresentasiin gini teman-teman, yang namanya universitas itu tidak mau dijadikan yang kedua. Ya. Tidak mau dijadikan yang kedua. Jadi kemungkinan ini kalau presentasi ya, kemungkinan itu 40%. Mungkin dari pengalaman gue ini dari angkatan ke angkatan bahkan tidak ada, ya. Tidak ada yang diterima di pilihan kedua. Walaupun skornya, mohon maaf, skornya lebih tinggi. Temennya misalkan skornya di bawah kalian nih nilai rata-ratanya, tapi dia menempatkan universitas ini pilihan pertama. Biasanya dia yang akan masuk. Ya seperti itu. Ada yang lanjut Kak? Jurusan aku juga sekarang itu waktu itu masuknya di pilihan pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan emang kalian pilihan pertamanya itu univ lain, pilihan kedua UIN bisa jadi. Itu gimana nih sistemnya dan keberuntungan kalian juga. Karena kalau jalur undangan itu jalur langit. Bener-bener gak ada yang tahu. Iya. Makanya bukan gak boleh berharap sama jalur undangan, tapi kalian juga harus mempersiapkan jalur tes-tes yang lainnya. Sudah. Tadi anak STM nanya adanya. Oh belum. Satu lagi. Pokoknya udah. Pertambangan ya. Di UIN itu teknik pertambangan, setahu aku itu udah dari 2016 dan itu udah cukup lama. Ada juga dari alumni kita yang udah lolos SNBP. Itu angkatan sama aku. Iya, dia juga dari jurusan IPA juga. Jadi yang lolos itu angkatan kita 3 orang masuk UIN, 1 kimia murni, pendidikan kimia sama Pertambangan. Oke. Dan diambil kok sampai sekarang beliau masih lanjut. Siapa? Ketemu. Nera. Nah, tadi ada yang nanya, Kak, daftar UMPTKIN Mandiri berapa duit? Ya, bener kan gitu pertanyaannya? Biayanya itu kalau zaman saya 300.000. Sama semua 300. Mandiri 300.000. Kalau kamu nggak lolos, angus 300.000. Lah bener. Saya dulu itu habis 900.000 buat daftar doang, karena setiap jalur nggak lulus. Betul. Pokoknya itu buat makan setahun cukup ya. Itu. Tuh. Ayo dah, makanya masuk UIN aja murah, UIN mah. Ya enggak? Nih, orang-orang UIN tuh begini. Ya nggak banyak 300.000. Usahakan dari sekarang nabung untuk buat daftar jalur. Jangan jajan terus dah. Pokoknya kalau jajan terus kayak saya nggak kurus-kurus. Tukang jajan pasti nggak kurus ya. Ada lagi nggak? Kalau ngomongin IPK jangan Bu ini. Alhamdulillah di atas. Gak enak kalau ngomongnya IP-nya 4 kan. IP, jadi gini, IP itu kalau kita setiap 1 semester kan UKT dibayar setiap 1 semester nih teman-teman. Nah setiap 1 semester itu ada IP, kalau kumulatif itu IPK. Kumulatif itu ketika kalian sudah lulus, tapi setiap 1 semester teman-teman dapat IP. Kalau Kak Akbar kemarin dapat gini, kalau di kuliah itu dapat A, dapat B itu agak sulit, tidak seperti mendapatkan KKM di Man. Nah, alhamdulillah Kak Akbar kemarin dapat A semua dan dapat nilai sempurna yaitu 4. IP 4. Kariska berapa Kariska? Kita spill aja nggak apa-apa Kariska. Biar bangga Bu Eni. Alhamdulillah di atas 3. Di atas 3. 41. Lewat dong. Gajian berapa gajian kemarin? 3,72. Itu
Ada satu B. Kalau aku semester 1, kita spill aja ya. Semester 1 itu dapat 3,1, kecil banget. Terus akhirnya semester 2 dapat 3,6, meningkat. Semester 3 3,9. Kemarin semester 4 dapat IP 4, alhamdulillah gitu. Jadi semangat. Pokoknya semangat ya. Karena balas dendam soalnya waktu itu rapotnya cuma rata-rata 83. Lulus dari man cuma 83 karena kasihkan OSIS. Nih yang mau masuk Usuluddin, dari sekarang siapkan hafalan 7 surat. Jadi enggak dengerin, ini bukan nakut-nakutin ya. Wah, laser itu mah anak TK juga. Ini itu jadi ada matkul wajib tahfiz Quran. Allahu Akbar. Ini nih. Yang pertama, maksudnya buat persiapan aja supaya saya itu kemarin semester 3 ada tahfiz Quran ngulang. Nilai saya kecil karena hafalannya pertama Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk, Ad-Dukhan, As-Sajadah dan Al-Kahfi. Tuh, apalin dah dari sekarang. Itu tahu ada nggak setiap fakultas tahfiz Quran? Nggak ada ya tahfiz Quran? Oh, praktikum. Tapi kalau di Usuluddin itu wajib tuh tahfiz Quran. Dan yang kedua, kemarin ada yang namanya tahfiz hadis. Coba suruh ngapalin hadis Quran juga. Hadis itu kurang lebih 30 hadis beserta sanadnya, hafalannya. Kalau dites jangan, saya nggak mau dites. Tuh, jadi yang mau masuk Usuluddin, siapin dah tuh hafalan-hafalannya. Ada nggak anak Abbas? Wah, dia lagi. Banyak ya anak Abbas ini ya. Iyalah, penghafal Quran tuh keren. Nih, contohnya siapa ya? Ini kamu juga. Ya, siapin dah hafalan Qurannya, hafalan hadisnya. Jangan ngedon duluan, ada tahfiz Quran, kagak masuk UIN, jangan. Itu untuk jurusan fakultas Usuluddin Iya, ya. yang mau masuk Usuluddin ya, fakultas supaya beda-beda. nggak kaget. Soalnya kuliah tuh tugasnya bukan ngafalin doang, belum makalah yang lain, belum UAS, belum UTS. Ini suruh ngafalin surat, 7 surat, apa kagak? Ini keblenger. Itu semester 3 kemarin. Jujur ya, ini pengalaman. Saya semester 3 itu IP-nya 3, pas. Jujur. Karena dari situ saya bangkit untuk semester 4 untuk lebih baik lagi. Bener Bu, 3. Kalau IP saya di bawah 3, KJMU nggak cair. Nah, yang mau KJMU minimal IP 3. Di bawah 3, KJMU lewat. 1 semester nih. KJMU sebesar 9 juta rupiah. Makanya sehat anak KJMU. Itu 9 juta murni ya, kita yang dapat. Jadi terserah mau dibayar UKT, mau dibeliin HP, laptop. Tapi khususnya ya buat peralatan ini dah, apa namanya, kuliah, bayar kosan, beli buku, beli kuota. Jangan buat main slot nih. Apalagi di Indonesia slot dapat bantuan kan dari pemerintah. Jadi nggak itu? Ya, pikirin dah. Kalian nanti kalau jadi pemimpin yang benar, ya nggak? Jangan slot dihalalin, wah repot ini Bu ini ya. Jangan, duit KJMU jangan jadiin slot, jangan. Oke, sekarang Kak Rizka mau share nih untuk teman-teman yang mau ngambil jurusan MIPA yang banyak praktiknya. Biasanya ada apa Kak Rizka? Anak IPA mana anak IPA? Tuh ya anak IPA. Cowoknya mana lagi anak IPA? Ini sebenarnya jurusan apa ya Goib banget? Aku IPA. Iya, jadi di perkuliahan tuh kalau Oke. Ya, keep quiet teman-teman. Oke, minta perhatian bentar ya.
Jadi di perkuliahan tuh untuk jurusan IPA atau bisa bilang tuh FMIPA, itu contohnya jurusan saya sendiri, saya di jurusan kimia, itu ada praktikum. Di sini juga ada praktikum kan? Tapi kan di sini udah jadi, tinggal mereka ngelakuin. Ada lab pipa kan? Oke. Kalau di kuliah gimana Kak? Oke. Prakteknya? Kalau misalkan di sini betul tadi bahan-bahan udah langsung jadi. Jadi kalau misalkan di perkuliahan itu kita bahan-bahan sebelum praktikum itu kita yang menyiapkan terlebih dahulu. Dikasih bahan-bahan padatannya, tapi untuk mencairkannya itu kita yang membuatnya. Tuh, disuruh bawa tikus ya cari tikus. Itu untuk yang jurusan-jurusan tertentu ya. Iya. Karena kalau saya kan dari kimia, jadi untuk kayak tikus gitu-gitu itu pernah di semester 1. Tapi untuk semester 2, 3 dan seterusnya itu karena udah masuknya ke peminatan itu enggak. Itu kalau yang jurusan saya ambil. Kita mainnya sama cairan-cairan, kayak bikin cairan. Untuk alat bahannya itu udah dipersiapkan dari kampus. Tapi untuk alat pelindung dirinya kayak jas lab. Kalau di sini kan disediain ya, jas lab ya. Tapi kalau di kampus itu kita cari sendiri. Dan itu untuk kita pribadi. Jadi tiap mahasiswa itu harus punya laboratorium sendiri. Jadi teman-teman kesimpulannya kalau teman-teman mau ngambil kesmas, mau ngambil keperawatan, mau ngambil apalagi sih kalau itu Kak? Psikologi juga ada praktikumnya juga. Iya, yang berhubungan dengan lab ya, misalnya gizi, ada yang mau ngambil gizi mungkin, pangan, teknologi pangan dan sebagainya. Itu harus dipersiapkan juga untuk biaya praktikumnya ya. Nah, kalau dari kami, dari jurusan keagamaan, jurusan soshum, itu jarang untuk membeli alat praktikum itu. Kami kuliahnya biasanya lebih santai, cuman bikin makalah, turun ke masyarakat, penelitian ke masyarakat gitu, datang ke sekolah-sekolah, jadi lebih simple gitu. Tapi teman-teman harus belajar juga mulai sekarang untuk terjun ke masyarakat. Jangan nanti kuliah pulang, sayang ya. Nanti ikutin baik kegiatan di kampus. Ya, Gajian. Satu lagi ya teman-teman. Mungkin buat penutupan ada tambahan dari Kariska buat penutupan. Udah Bu Eli ditutup aja. Ini kita kasih closing statement ya. Jadi satu-satu. Dari mana Akbar dulu, Bar? You know masih closing statement. Ya udah. Teman-teman pesan ini kita dulu aja ya. Pesan gua, teman-teman ketika sudah lulus dari MAN ini tetap pegang nilai-nilai baik yang diajarkan oleh MAN 21 ini. Kemanapun teman-teman pergi, kemanapun teman-teman merantau nantinya, teman-teman tolong jangan kehilangan arah. Tolong tetap menjadi muslim yang baik gitu ya teman-teman. Dan jangan rajin ibadahnya hanya ketika untuk menembus PTN. Ya, kita berdoa dulu, usaha bareng-bareng. Apapun yang terjadi, apapun takdirnya nanti, itu takdir yang terbaik yang Allah berikan ya. Mulai semangat, mulai memperbaiki diri, ibadahnya juga tetap kenceng walaupun udah keterima di jurusan impian teman-teman. Jangan pernah lupa sama Allah karena dunia kuliah itu berbeda sama dunia SMA, pergaulannya sudah beda ya. Mohon untuk teman-teman tetap menjadi tetap menjadi diri teman-teman yang paling baik gitu. Be the best version of you. And sedih sih karena banyak teman-teman kita yang akhirnya mulai kehilangan arah karena kuliah pergaulannya itu sangat beda sama anak kuliah, sama anak sekolah gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman kuliah nanti pesan aku satu, teman-teman harus tetap memiliki prinsip ya. Oke, selanjutnya dari Kariska. Statement apa Kak? Untuk yang mau kuliah, untuk kerja pun? Ya, ini untuk semuanya. Oke. Enggak hanya untuk kuliah aja. Dipersiapkan segala
kebutuhan untuk kedepannya. Jangan yang hanya ya udah ikutin alurnya aja. Jangan. Gitu. Jangan Karena itu seperti bakal akhir. benar-benar berpengaruh banget untuk kedepannya. Tetap terus semangat. Betul. Jadi gini teman-teman, kuliah, kerja, menikah sekalipun itu pilihan teman-teman. Tidak seharusnya ada orang yang menginterupsi pilihan kita, tapi tolong pikirkan matang-matang ke depannya. Jangan hanya berpikir seminggu, sebulan ke depan. Pacaran aja misalnya kerjaannya. Boleh, terserah kalian seperti apa, kalian mau nongkrong, terserah kalian. Tapi kita kan gak ada yang tahu ya teman-teman kapan kita meninggal, betul nggak? Apalagi angkatan kita bisa tahu ya, adik kelas kakak itu ada 2 orang meninggal ya. Jadi ketika kalian meninggal, kalian tidak menjadi abu, kalian memiliki pertanggungjawaban. Jadi kalian belajar bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. Ketika kalian bebas melakukan apapun, tapi belajar bertanggung jawab sama diri sendiri. Dipikirkan matang-matang ya. Apapun pilihan kalian, kalian harus bisa konsekuensi dengan pilihan kalian sendiri. Penutupnya seperti saya bilang tadi, kita terus untuk belajar menjadi orang yang haus dari ilmu, karena ketika kita sudah berilmu, janganlah kita menjadi tinggi hati kita. Ketika kita sudah mencapai tingkat yang pertama tadi itu, kita punya ilmu, terus tinggi hati kita merasa sombong, masuklah kita ke tingkat 2, yaitu menjadi orang yang tawadu dalam berilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia yang lain. Mau nggak jadi orang yang bermanfaat? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bermanfaat buat manusia lain, dan tetap semangat belajar. Dan jangan lupa ketika sudah lulus, jangan lupakan guru-guru kita yang ada di MAN 21. Doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan mudah-mudahan kita berkumpul lagi di bawah naungan bendera Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Biar surga anak MAN 21 semua. Anak UIN juga ikut ya. Pokoknya ilmu hadis bukan berarti buat jadi nabi ya. Bukan. Jadi pengen belajar seperti nabi. Kalau jadi nabi ya repot, kiamat udah. Oke, menurut terakhir ya. Siap menjadi mahasiswa, siap menembus PTN 2024. 2025, sorry. Siap menjadi mahasiswa PTN 2025. Oke, kita doakan ya, kakak-kakak di sini mendoakan keberhasilan kalian. Terima kasih udah mau sharing session sama kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih juga Bu Eni dan guru-guru sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kami tunggu di UIN Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ditunggu ya di Ciputat. Adanya di Fakultas Usuluddin. Tanya aja Akbar. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat kakak UIN Jakarta. Semoga sukses ya, dilancarkan, dimudahkan kuliahnya. Semoga menular juga energi positifnya ke angkatan 16, lulus 100% diterima di PTN. Amin. Iya, silakan untuk berfoto bersama 10 menit ya. Siapa yang mau fotoin? Ayo anak jurnalis. Dari sana aja. Di sini motonya kan? Iya kan? Ayo nih, anak STM sini. Biasanya jago nih main HP. Ya nih. Ayo, nggak ada yang mau motoin, tolong dong. Ntar saya fotoin di rame-rame. Ini pakai B612. Tahu nggak B612? Nah, kalau yang pernah SD pasti pakai B612. Lah,
Oh ini, ya kamu. Oh kelas 10. Yang ngetek IG saya deh, fotoin. Yang ngetek IG saya siapa tadi ya? Nah fotoin. Sempet-sempetnya ngetek IG. Ada yang kenal saya nggak sebelumnya? Soalnya baru notif. Ada yang ngetek nih di IG. Wah, ngefollow lah.